ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರು ಗಾಂಧಿ ಸಂವಾದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ತಮಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಗುರುನಾಥ್ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶಿವಗಿರಿ ವರ್ಗಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವರೈಟಿಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪರಮಗುರುಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಂ ಸಂತತಮಾನತೋಸ್ಮಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅವತಾರವರಿಷ್ಠಂದಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹದಾಯಿನಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಸಿದ್ಧಯೇ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುರಾಧ್ಯಾಂ ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಶ್ರೀಬೋಧಾನಂದಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. എല്ലാ മഹത്തുക്കൾക്കും സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഈ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അവർക്കും ശ്രീ കോൺഗ്രസിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ വേണുഗോപാൽജിക്കും കർണാടക സ്പീക്കർ ശ്രീ യു.ടി. ഖാദർ അവർക്കും ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന കർണാടകത്തിലെ നിരവധി മന്ത്രിമാർക്കും സീനിയർ നേതാവായ ശ്രീ ജനാർദ്ദന പൂജാരിക്കും ശിവഗിരി മഠത്തിൽ നിന്നും വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആത്മസഹോദരങ്ങളായ 20ഓളം സന്യാസിമാർക്കും വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികൾക്കും ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ മംഗള ആശംസകൾ ആദ്യം തന്നെ അർപ്പിച്ച് കൊള്ളുന്നു. 120 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മഹാപുരുഷനുണ്ട്, ശ്രീ കൊറകപ്പ. ആ കൊറകപ്പയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശപരമ്പരയ്ക്കും കർണാടകത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന ബില്ലവ, ഈടിക, പൂജാരി ജനവിഭാഗങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഭക്തർക്കും ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചു. ഈ വലിയ പരിപാടി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ശതാബ്ദി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഘടിതമായതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ നിന്നും ശ്രീ മോഹനൻ അവർ ശിവഗിരിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മസഹോദരനായ ശ്രീ ജ്ഞാനതീർത്ഥ സ്വാമിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും
അതുവഴി ഈ മംഗലാപുരത്ത് വന്ന് ശ്രീ ഹരിപ്രസാദ് MLC അവരുടെയും UT ഖാദർ അവരുടെയും പ്രത്യേകമായ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ മഹാസമ്മേളന പരിപാടികളിലൂടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനതീർത്ഥ സ്വാമിയെയും UT ഖാദർ അവരുടെയും ശ്രീ ഹരിപ്രസാദിനെയും ശ്രീ മോഹനെയും അതോടൊപ്പം സഹകാരികളായ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളെയും ശിവഗിരി മഠം അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ലോക ഗുരുവാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഈസ് എ വിശ്വ മഹാഗുരു. ലൈക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ, ശ്രീബുദ്ധ, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, മുഹമ്മദ് നബി, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ. ശ്രീനാരായണ ഗുരു incarnates Kerala Champaranthi in 1855, and the Guru attended Mahasamadhi 1928 in Makala, Shivagiri. In South India, Shivagiri is the great pilgrimage center. Shivagiri Tirthadana, about 14 lakhs people attend Shivagiri Tirthadana. Shrinarayana Guru's great message: one caste, one religion, one God for life. One in life, one in faith, one in God is man. Whichever be the religion, man must progress. Shrinarayana Guru announced a one world philosophy. In Kerala, many temples and ashramas in Kerala. In India, several Sheikh Shrinarayana Guru's Mandiram institutions. In outside America, UK, Gulf countries, Bahrain, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, in many Shrinarayana Guru institutions, and many large people Shrinarayana Guru beloved incarnation of God. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyudhana madharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhuna vinashaya dushkruta dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. ഈ കർണാടകത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവർ ശിവഗിരി മഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മിറ്റിക്കും ഇവിടുത്തെ നേതൃജനതയ്ക്കും ശിവഗിരി മഠം ഈ അവസരത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി ഗോകർണനാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അവറുകളോട് ഒരഭ്യർത്ഥന നടത്തി ശിവഗിരിയുടെ ഒരു ആശ്രമം ഈ കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടാകണം, ദക്ഷിണ കർണാടകത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5 ഏക്കർ സ്ഥലമെങ്കിലും സംഭാവന ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി.
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആദരവോടുകൂടി അത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ശ്രീ വേണുഗോപാൽജിയോട് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥന, ഈ ഗാന്ധി ഗുരുദേവൻ ശിവഗിരി സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു സ്മാരക സ്റ്റാമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം, അതിനങ്ങ് പാർലമെൻറ്റിൽ വേണ്ടവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട വേണുഗോപാൽജിയോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം സാധ്യതമാകുമെന്നുള്ള പരിപൂർണമായ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏക ലോക ദർശനത്തിൻ്റെ ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, വിഭാഗീയമായ ചിന്താഗതികളൊന്നും വേണ്ട, സർവരും ഒന്നായി ദൈവമക്കളായ ഒന്നായി ആത്മസഹോദരങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന ഗുരുവിൻ്റെ മഹിതമായ ദർശനം അത് ലോകത്ത് പുലരട്ടെ. അതിനെല്ലാവിധമായ പിന്തുണകളും നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ UT ഖാദറിനെയും ശ്രീ വേണുഗോപാൽജി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും, ശ്രീ മോഹനെയും ഹരിദാസിനെയും എല്ലാവരെയും, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ശിവഗിരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സ്വാഗതം, 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 സുസ്വാഗതം. പ്രണാമം. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಗಿರಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ವರ್ಕಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶತಮಾನದ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. We all know the inspiring role of Gurudev played the oppressed communities in Karnataka, and the country's consecration of the holy Kudrauli Govinda temple by Guru was a moment of immense significance for the suffering social justice. In many ways, despite being in Karnataka, Mangalore is deeply connected to Kerala as a Gurudev's core message of social justice and reform brings us together. This Gandhi Guru Samvad 100 years ago in 1925, India is suffering not only under colonial rule but also under deep social inequalities, untouchability and rigid caste values had pushed thousands of people to despair. Many were even leaving their own religion because of they felt humiliated and unwanted. Mahatma Gandhi's visit to Kerala was closely tied to this large mission of bringing the country together and fighting social justice. He visited Kerala 5 times, and each visit became an important moment in our struggle of freedom and equality. March 1925 was his second visit to Kerala when he came to support the Vaikam Satyagraha, a movement demanding equal rights for lower caste to walk the public roads around the Vaikam temple. During this visit, he had his historical meeting with Sri Narayana Guru at Shivagiri. Gandhiji strongly felt that Guru's work had already created a silent revolution
in Kerala long before national leaders arrived here. The Gandhi Guru Samvad was a historic meeting of two great souls whose shared vision continues to guide our actions to this day. It was both a spirituality enlightening discussion and also one that gave concrete this direction to the movement that both missionaries were leading. It was the loudest message against injustice, with the Mahatma and the Yuga Purush giving the message of non-violence and rejection of discrimination in one voice. Sri Narayana Guru and Bapu had the same outlook and approach of using Satyagraha to resist oppression and achieve their goals. Gurudev encouraged his followers like T.K. Madhavan, K. Kalappan, K. Keshavanan to undertake this historic Vaikam Satyagraha. This Gandhi Guru Samvad is remembered today because of this university's message and the purity of their intentions. Their discussion was deep and meaningful. They spoke about caste discrimination, the need for education, and economic progress for the marginalized, and the importance of non-violence and social justice. 4 key themes emerged from their conversations. They discussed in Hindu scripture speaks about discrimination or justified untouchability, which Guru rejected outright, giving scriptural justification for rejecting caste-based differences. While Gandhiji had different perspective on the Varna system, Guru reiterated that one caste, one religion, one vote for mankind, that dictum, and stressed on the essence of all individuals being the same. They explored the difficult issue of religious conversion and had moral courage to take a human perspective about those who choose to convert to escape caste atrocities. In the context of the Vaikam Satyagraha, they discussed how non-violence is the way forward for social movements. The outcome was greater unity between the independence struggle and the social reform movements taking place in Travancore, especially the Vaikam Satyagraha. Both the Congress and SNDP have each other's strength as a result of this meeting. This led to a Guru influencing Gandhiji's thought and him taking a more strident stance of eradication of caste differences in the years to come. I remember when Rahul Gandhiji undertook the historic Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir. In every single speech, he remembered Sri Narayana Guru and Basavanna as the inspiration behind the Yatra. The message of equality, love, and acceptance is timeless, and we know that we have to fight to ensure Gurudevan's and Gandhiji's ideas are not trampled upon. It is the same message that we need to uphold today. It is the message of Gurudevan, message of Basavanna and Gandhiji that is enshrined in the Constitution of India. As we mark this 100 years of milestone, we must remember the forward message left behind by that historic meeting. The conversation between Gandhiji and Sri Narayana Guru was not just a discussion. It was that coming together of two great minds, wisdom. One rooted in political action and the other in spiritual. Both were working towards the same goal, a society based on justice and equality. Their meeting laid the foundation for many reforms that followed. It reminded us that true freedom means nothing of people still have discrimination and inequality. Even today, when our society continues to struggle with these issues, their words feel like a call of action. Nowadays also, the constitution values are under threat. Everybody knows that the values of the constitution are under threat. Now, the depressed classes are facing serious inequalities in the society. Lead a struggle with Gandhiji and Gurudevan found years ago. On this historical occasion, I assure everyone who believe in the philosophy of Sri Narayana Guru
and philosophy of Mahatma Gandhi. We will always be committed to his vision and we dedicate our entire lives to translating his ideals into the reality. ഇത് ശിവഗിരി മഠം ഒരു സമാനമായ സ്വഭാവമുള്ള മഠമാണ് ബസവണ്ണ. തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ എന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നും ഇൻഇക്വാലിറ്റി സമൂഹത്തിലുണ്ട്, എന്നും തൊട്ടുകൂടായ്മയുണ്ട്. ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഗുരുദേവൻ നടത്തിയത്. ഞാൻ ശിവഗിരി മഠത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സ്വാമിജി അങ്ങ് വത്തിക്കാനിലെത്തി മാർപ്പാപ്പയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സഹോദര സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള he took the initiative to have a complete love and affection between the religion among all the. This Sachidananda Swamiji took that initiative. He went to Vatican along with the Pope, Honorable Pope. He met with the Muslim leaders also. Panakad Tangal was also present at that point in time. That gave a great message to the country. അത്തരം സമാനമായ സന്ദേശമാണ് രാജ്യത്തിന് ഇന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യൻ തമ്മിലടിക്കാനല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്, സ്നേഹമാണ് വേണ്ടത്, പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുകയല്ല. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉറപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ: സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കുക, വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ കമ്പോളത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കുക. ഇതാണ് ഗുരുദേവൻ നൽകിയ സന്ദേശം, മഹാത്മാഗാന്ധി നൽകിയ സന്ദേശം, അതാണ് വർത്തമാനകാലത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ನೀಡದೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬೋಧನ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಪ್ ಜಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿದರ್ಶನವಾದರೆ, ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಲಗಿರುವವರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಗಾಲಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ರವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಗೌರವದಿಂದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿರವರೇ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ಗೌರವಿತರು ಮತ್ತು ಸರ್ವರಿಗರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರೇ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MLC ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತಾನ್ರವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಅವರೇ, ಐಮನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರೇ, ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾರ್ ಅವರೇ, ಭಾಗ್ಯರೆಡ್ಡಿ ಮುಲ್ಲಾಯರವರೇ, ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರೇ, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕರವರೇ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಾಯಕರಾದ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರ್ಕೆ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ ಅವರೇ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರೇ, ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರವರೇ, ವಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪದ್ಮರಾಜರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಆಪ್ತರು, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು, ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಸನ್ನಿ ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದಜಿ ಅವರೇ, ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರೇ, P ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹಿತೈಸುವುದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರೇ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ, ವಿಶ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೊಣಾಜೆಯ ಗುರುಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದು. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುಗಾಂಧಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು 100ನೇ ವರ್ಷ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪೋಪರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಪೋಪರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಉಲ್ಲಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ವಿಶಾಲತೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು PV ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾಪುರುಷಗಳ 100ನೇ ವರ್ಷ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಗುರು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಂವಾದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿತ್ತು, ಪರಂಪರೆ ಏನಿತ್ತು, ಆಚಾರವೇನಿತ್ತು, ವಿಚಾರವೇನಿತ್ತು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಉತ್ತೇಜನ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವಾಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾನತೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಇವತ್ತಾಯಿತು. ಅವತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನು BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಸಮಾಜದ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರತೆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಂದೆ 100 ವರ್ಷದ ನಾವಿವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಂಥ ದಿನ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 200ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು 200 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಈ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೊಣಾಜೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರದ ಏಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಸಮಾಜ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯ. ಅದು ಬಸವಣ್ಣನಿರಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾವಿರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿರಲಿ, ಇವರ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾನತೆ ಜೀವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅನುಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮಾಜ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳಿಷ್ಟೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಏಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಯುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ.
ಯೂನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೋದರತೆ. ಅದರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಊರಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಂತೇಳಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ್ದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು MP, ಯಾವುದೇ ಒಂದು MLA ಇಂದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕೆಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋದರತೆ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಾನತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲದ ಹೆಸರಿಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿರಬಹುದು ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುರು ಸಂವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಅವರು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ PV ಮೋಹನ್ ರವರು ಮತ್ತು ನಂಬಿಯಾರ್ರವರು, ಉಡುಪಿಯ ನಂಬಿಯಾರ್ರವರು ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುದಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹ ಬಿಲ್ಲವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಹ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಲವೇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಬಂತು. ಕಡೆಗೆ ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಗಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಳಿನ್ ಕಟೀಲ್ರವರು ಅವರು ಸಹ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಹ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು, ಅವರು ಸಹ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಂದಾದ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲದ ಸೊಗಡು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಬಡವರ ಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ಉಳುವವನಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಜಾಲಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಸೌಕಾರ್ ಕೊರಗಪ್ಪನವರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 1908ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಶೂದ್ರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ವಿನಃ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 5 ಎಕರೆ
ಜಾಗವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಂಡಲದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಓಡಾಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಸಹ ಓಡಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವಗಳಿತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕನಕದಾಸರು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವರ ಇತರುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರಬಾರದು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನಕದಾಸರು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ಶೂದ್ರ ದಲಿತರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮತ್ತು ಮುಳುಗುವಾಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ನಾರಾಯಣರವರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ, ಒಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು PWD ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರು ಸಹ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಅವರು ಮೌಢ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳವಳ ಇದ್ದಾಗ AICC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೆ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳು ಆದಂಥ BK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಈ ದಿನವನ್ನ
ಬಹಳ ಉಲ್ಲಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರ ಸಂವಾದದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವುದು, ನಾವು ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಶಿವಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ ನಡೆದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೇರಳವನ್ನು ಹುಚ್ಚಿನ ಸಂತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ ಒಂದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇರಳ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೀಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೇಲಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಾಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಅವರ ಸಂವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇದೆ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಆ ಎಲೆಗಳ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ರುಚಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ರುಚಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಎಲೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ರಸ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಆ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಾಯಿ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ ಆ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ದೇನೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾಯಿ ಮೃಗಗಳು, ಅದು ಒಂದು ಮೃಗ. ಆ ಮೃಗಗಳು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಜಾತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಕೀಳು ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಜಾತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸಂವಾದದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಲನೆ ಇದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜಡತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಶಿವಗಿರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂದರ್ಶಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ದೇಶ ಪರ್ಯಟನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಗುರುಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವರಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಈಳುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು, ಈಳುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು.
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕುಹುಕವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಯಾರೇ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ದೇ ಆದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ನೀವೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಇವರ ಸಂವಾದ ಆದಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಈ ಸಂವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 1925ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1931ರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು 1931ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಸಂವಾದಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂವಾದಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳೀಬೇಕು. ಈ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗದೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 79 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು. ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನು ಅವನು ಬಡವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಜಾತಿಯವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಸಿಂಗುಲರ್ನಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ITI ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ITI ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ITI ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯವರು ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ
ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2016 2016ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕು. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗುರುತು ಮಾಡಲಿ. ನಾನು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ಅದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಸಂವಾದ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೊರತು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೊರತು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಗಬಾರದು. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜಾತಿಯವರದ್ದೇ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ? ಆಗ ದಲಿತರದ್ದು ರಕ್ತ ಆಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರಕ್ತ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಕ್ತ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂ ರಕ್ತ ಇರಲಿ, ಮರಾಠ ರಕ್ತ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಕ್ತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ತಗೋತೀನಿ. ವಾಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು, ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು, ನೀ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು, ನಾನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಾಗಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ, ಇದು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಾದದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧತೆ